Online students, am I audible? Please confirm. So we have started geomorphology. Under geomorphology, we are discussing about geological timescale. Geological timescale. What we need to understand from this topic of geological timescale is that they will ask you the chronological order. They will ask you the chronological order of the time period. So when it comes to chronological time period of the Earth evolution, we have mentioned for better understanding into aeons, next eras, then periods, then epoch, then age. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తామంటే 90% ఆఫ్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ వాస్ ప్రీకేంబ్రియన్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే మనకి ఎర్త్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏమని చెప్తాం? ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ టు ఎవ్రీథింగ్. Okay, from your core, crust, mantle and atmosphere and the evolution of the life species, everything is Precambrian. More than about 90%. And meaning 10% only Cambrian and after. What is meant by Precambrian? For that we have mentioned about 0 to 2 million, 2 to 65, 65 to 245. You remember 245 to 570, 570 to 4800, then 4800 to 13,700 million years ago. ఇవంతా million years. అన్ని million years. Meaning whatever the evolution of the earth is Precambrian, only 10% is latest. Further what we discussed? Further we have discussed about Phanerozoic. Then Proterozoic. Next ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి. హార్దియన్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇది వచ్చి 13%, 33%, 42, 12%. ఎస్ ఆర్ నో? అనదర్ క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఏజ్ మీద అడుగుతాం. ఇప్పుడు క్రిటాషియస్ వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్, కార్బోనిఫెరస్ గ్లేషియేషన్, ప్లీస్టోసిన్ గ్లేషియేషన్. గుర్తొస్తుందా? ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఎక్స్పాన్షన్ అయినా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయినా క్వశ్చన్స్ ఎలా మీద అడుగుతున్నారంటే దే మే ఆస్క్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్, దే మే ఆస్క్ యూ, దే విల్ గివ్ ఎనీ 4 time periods, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు అరేంజ్ మేబీ ఓల్డెస్ట్ టు యంగెస్ట్, or maybe they will ask you the significant geological events, significant geological transformation. Say first evolution of the earth, then the formation of oceans తర్వాత then bacteria, life in water, then amphibians, marine, ఫస్ట్ ఏం అవుతుంది? సింపుల్ సెల్, దాన్ని మనం సింగిల్ సెల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆల్గే, దెన్ కాంప్లెక్స్ సెల్ బ్యాక్టీరియా, then we say marine invertebrates, after that fish, then after that age of amphibians, age of reptiles, then age of mammals. The latest age is Holocene, 0 to
11,700. దాన్ని కూడా మనకి ఫర్దర్గా క్లాసిఫికేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇది జియోలాజికల్ టైం స్కేల్. ఈ జియోలాజికల్ టైం స్కేల్లో మీకు మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సో క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ evolution of life. As I mentioned in the yesterday discussion, so for the life to evolve and sustain, what is the primary aspect that is required? Is it water or air? Why water? Life doesn't mean that human life. There is a life which can thrive without air. Without air, దాన్ని మనం anaerobic life అంటాం. Anaerobic life. Absence of oxygen. So that's the reason that there are two primary reasons. That first and foremost is that so availability of water. The second is availability of air. ఈ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టే ఎర్త్ మీద మనకి లైఫ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ నౌ ఎక్స్ప్లోరింగ్ హౌ టు రీచ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ మార్స్ అండ్ కొనలైజ్ మార్స్. వై వి నీడ్ కొనలైజ్? అక్కడ కూడా వాటర్ ఉంది. అది వాటర్ ఐస్ క్యాప్స్లో ఉందా, లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉందా, ఇంకొకటి గ్యాసెస్ ఫామ్లో ఉందా అనేది మనకి ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్, so over a period of time, because of release of carbon dioxide, it will be slowly maybe melted into liquid form. Next, apart from that, if you pay attention to Mars, what we discussed, duration of day and duration of year comparable with the Earth. మిగిలినంతా చాలా వేరియేషన్ ఉంది. కానీ మార్స్ చూసుకున్నట్లయితే రొటేషన్, రివల్యూషన్ అనేది కంపారబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ అనేది ఉంటుంది. నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్, యూ షుడ్ ఏబుల్ టు నో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ మాస్ ఎక్స్టింక్షన్. వాట్ ఈస్ meant by mass extinction? Up to now, there were 5 mass extinctions. మనం డైనోసర్ ఏజ్ అని, డైనోసర్లు ఒకప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు లేవు. మళ్ళీ మనకి 2000 ముందు మళ్ళీ ఒక మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది. ఉన్నదంతా మనం ఉండవేమో. అలాంటి మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ కోవిడ్ అనుకున్నాం. మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అప్పుడున్న లైఫ్ ఫామ్స్ అంతా మనకి కంప్లీట్గా వ్యానిష్ అయిపోతాయి. లైఫ్ అనేది మళ్ళీ స్లోగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ఇట్లాంటి మాస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇప్పటి వరకు మనకి 5 జరిగాయి. నెక్స్ట్, గ్లేషియేషన్ అండ్ ఇంటర్గ్లేషియల్ పీరియడ్స్. గ్లేషియల్ అండ్ ఇంటర్గ్లేషియల్ పీరియడ్స్. ఈ గ్లేషియల్ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ గ్లేషియేషన్ the entire surface of the earth would be covered with ice caps. ఐస్ క్యాప్స్ తో కవర్ అయినప్పుడు మనకేమవుతుంది? ఉన్న లైఫ్ ఫామ్స్ అనేది, లివింగ్ ఫామ్స్ అనేది సర్వైవ్ అవ్వచ్చు, సర్వైవ్ అవ్వకపోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ. But during that interglacial period, the moderation will happen. It is estimated that there are about 5 to 6 glaciations period in a geological time scale. The latest being is Cenozoic glaciation. దీన్నే మనం ప్లీస్టోసిన్ గ్లేషియేషన్ అంటాం. ప్లీస్టోసిన్ గ్లేషియేషన్. దానికి ముందుది ఏంటంటే కార్బోనిఫెరస్
కార్బోనిఫెరస్ గ్లేషియేషన్. నెక్స్ట్ ఈ గ్లేషియేషన్ మధ్యలో ఉండే పీరియడ్స్ని ఇంటర్ గ్లేషియేషన్, అంటే గ్లేషియేషన్ పీరియడ్కి గ్యాప్ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని ఇంటర్ గ్లేషియేషన్ అంటారు. ఇంటర్ గ్లేషియేషన్ అంటే వార్మింగ్. గ్లేషియేషన్ అయినప్పుడు మనకి మీన్ సీ లెవెల్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఏ పీరియడ్లో ఉన్నాం, ఇంటర్ గ్లేషియేషనా లేకపోతే గ్లేషియేషనా? క్లైమేట్ చేంజ్, రిలీజ్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, గ్లోబల్ వార్మింగ్, రైజింగ్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, మీన్ సీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నౌ వీఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటర్ గ్లేషియేషన్ ఫ్రమ్ ప్లీస్టోసిన్, లేటెస్ట్ ఏం చెప్తున్నాం, ప్లీస్టోసిన్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 million years ago. Glaciation, significant glaciation event happened. Now slowly we are in the warming, release of carbon dioxide. Slowly the amount of carbon dioxide, greenhouse gas is increasing. గ్లేషియేషన్ పీరియడ్లో ఏమవుతుంది, మనకి మీన్ సీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది. ఓకే, తగ్గుతుంది. మళ్ళీ మెల్టింగ్ అయినప్పుడు మీన్ సీ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఈస్ Cretaceous volcanic eruptions. Almost 140 to 150 million years ago. 140 to 150 million years ago. Cretaceous period. మీకు గుర్తుందా, మనం ఒక టేబుల్ వేసుకొని చెప్పుకున్నాం అన్ని. హాలోసిన్, నెక్స్ట్ వచ్చి ప్లేయోసిన్, ప్లీస్టోసిన్, మయోసిన్. ఈ పీరియడ్స్ అంతా మనము గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టమైనా కానీ మీరు 2 సార్లు రిపీటెడ్గా చూసినప్పుడు యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్. దట్స్ ఇట్. ఈ వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ జరిగినప్పుడే మనకి లావా ఎరప్షన్ జరిగింది ఇండియాలో. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఓల్డెస్ట్ ప్లాట్యూ ఎవాల్వ్ ఇన్ ఇండియా. దాన్ని మనము పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ అంటాం, ఇండియన్ ప్లాట్యూ అని కూడా అంటాం. ఇండియన్ ప్లాట్యూ అని కూడా మనం అంటాం. So this is about your geological time scale. Now moving on to the next topic, that's the interior of the earth. Interior of earth. Interior of the earth. The shape and size. What is the shape of the earth? Geoid. దీన్ని మనము ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్ అంటాం. ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్. It is not perfect sphere. It looks like the shape of the earth looks like oblate spheroid, meaning bulging over equator, flattening over poles. దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే, if you take football and slightly press it over the poles, ఏమవుతుంది, మనకి కొంత ఫ్లాటనింగ్ అనేది పోల్స్ లో ఉంటుంది, బల్జింగ్ ఓవర్ ద ఈక్వేటర్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్ అంటాం. When it comes to interior of the earth, internal structure of the earth, it is not single layer. And we don't have direct sources in order to study the interior of the earth. ఇంకొక కంపారిజన్ ఏంటంటే, the shape of the earth and internal structure of the earth will look like egg. షేప్ కాదు, ఇంటర్నల్ కంపోజిషన్. సో ఇంటర్నల్ కంపోజిషన్ తీసుకుంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్ తీసుకుంటే ఎగ్ షెల్ ఉంటుందా? దెర్ ఇస్ ఎ షెల్, దెన్ దెర్ ఇస్ ఏ yellow, దెన్ మనకి ఇంకేముంటుంది, వైట్. ఎగ్ వైట్ అంటాం కదా, ఎగ్ వైట్, ఇది షెల్,
షెల్, ఇది కోర్. దీన్నే మనం ఎల్ అంటాం. If you consider egg, now in terms of volume in egg, which is dominating? Is it core or white? White. Which appears that like a shell, అంటే మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రొటెక్షన్ లాగా ఉండేది ఏంటి? పైనుండే షెల్లే కదా, పైన షెల్. డెన్సర్ మెటీరియల్ ఏంటి దీంట్లో? షెల్లా కోరా? ఐ మీన్ షెల్లా ఎల్లోనా? ఎల్లో. ఓకేనా? ఎల్లో, మీకు ఎల్లో తీసుకున్నా, వైట్ తీసుకున్నా, షెల్ తీసుకున్నా, జస్ట్ రా ఎగ్ తీసుకొని బ్రేక్ చేసామనుకోండి, రాగ్ తీసుకొని బ్రేక్ చేస్తే యువర్ ఎల్లో ఈస్ డెన్సర్, నాట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. కొంత సాలిడ్ స్టేట్ లాగా ఉంటుందా మీకు? సాలిడ్ స్టేట్ లాగా ఉంటుంది. అదే మళ్ళీ వైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వైట్ ఎలా ఉంటుంది? మోల్టన్ మెటీరియల్ లాగా ఉంటుంది, కొద్దిగా సెమీ లిక్విడ్, విస్కస్. వాటర్ అయితే పోస్తే మనకి ఏమవుతుంది? నేల మీద పోస్తే ఫ్లో అవుతుంది. ఎగ్ కంటెంట్ యువర్ ఎల్లో అండ్ వైట్ ఫ్లో అవుతుందా ఈజీగా? ఆమ్లెట్ అయ్యేంత షేప్ వచ్చేంత వరకే ఫ్లో అవుతుంది. అందుకే మీరు ఆమ్లెట్ వేసుకోవద్దు. అది మనకి లిక్విడ్ లాగా, వాటర్ లాగా ఫ్లో అయితే ఆమ్లెట్ పాసిబుల్ అవుతుందా? పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఉడకబెట్టుకుని తినాల్సింది, బాయిల్ చేసి తినాల్సింది. నా అప్లై ది సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఎందుకు 3 లేయర్స్ ఉందనేది ఒకసారి థింక్ చేయండి. ఎగ్లో ఎందుకు 3 లేయర్స్ ఉంది? ఎగ్లో ఎందుకు 3 లేయర్స్ ఉంది? సిమిలర్లీ అప్లై ద కాన్సెప్ట్ కాల్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మనకి ఒకే లేయర్ కాదు. ఐ మీన్ పైనుంచి కింద వరకు ఇట్ ఈస్ నాట్ సింగిల్ లేయర్, ఇట్ ఈస్ మల్టీ లేయర్. What is the major reason? The major reason is that the reason is planetary differentiation. Kindly note, దీన్నే మనము డెన్సిటీ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. డెన్సిటీ డిఫరెన్షియేషన్. During the process of evolution of the earth, we know Nebular hypothesis given by Immanuel Kant and improved by Laplace. During this planetary evolution, this earth is, the proto-earth is, primitive earth is part of your nebula. Avana? Part of your nebula. This nebula is rotating and revolving. Nebula is rotating and revolving. Because of this one, you have shape called spheroid shape or geoid shape, and denser material concentrated into core. And this evolution, the evolution of the earth continued from 4.6 billion years ago till date. During this process, the denser material concentrated to the core. అప్పుడేమవుతుంది? మనకి డెన్సర్ మెటీరియల్ అనేది కోర్లోకి కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. మనకేమవుతుంది? ఎర్త్ ఇనిషియల్లీ ఇట్స్ ఏ బాయిలింగ్ బాల్, just like a fireball. Slowly the temperature is cooled from inside to outside. అవునా? టెంపరేచర్ అనేది మనకి కూలింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి జరిగింది? ఇన్సైడ్ టు అవుట్ సైడ్. Temperature is on one side, temperature is cooling from inside to outside, and temperature is increasing from outside to inside. Yes or no? Initially it may be single layer. It's a single layer. Then slowly single layer అని మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్గే తీసుకున్నాం అనుకోండి, మీకు రూరల్ ఏరియాలో కోడి పెట్టిన కోస్తే మీకు దాంట్లో ఎగ్స్ ఉంటాయి. అవునా? షేప్ ఉండదు. ఎలా ఉంటుంది? మొత్తం ఒకే లేయర్ లాగా కనిపిస్తుంది. మనం గుడ్డు అంటాం చూసారా? గుడ్డుకి మనకి బయట వచ్చే కొందుకు లోపల బాడీలో మీకు సింగిల్ లేయరే కనిపిస్తుంది, చిన్నగా కనిపిస్తుంది, కొన్ని సైజెస్ మారుతుంది. అప్పుడు స్లోగా అది ఎవాల్వ్ అయ్యి దెన్ వన్స్ ఇట్ హ్యావింగ్ 3 layers, then it will come outside. Like eggs will lay
హెన్ విల్ లే ఎగ్స్. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను, ఎర్త్ అనేది at the time of 4.56 billion years ago, it was a single layer. It was a single layer. Why there is a differential layers or different layers, multi-layer inside the earth is, during the geological time scale, the evolution of the earth is continued, and because of this planetary differentiation. What is meant by planetary differentiation? Density differentiation. Density differentiation from inside to outside. Inside to outside. Meaning the denser material concentrated into the core, denser material concentrated into the core, then the lighter materials is pushed from outside to inside. Outside to, inside to outside. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, అనదర్ రీజన్ ఏం చెప్తున్నాం, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఏమవుతుందంటే, టెంపరేచర్ ఈస్ కూలింగ్, టెంపరేచర్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ఆర్ స్లోలీ కూల్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ టు అవుట్సైడ్. అగైన్ థింక్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అవుటర్ లేయర్ టు ఇన్సైడ్, టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్లోగా ఏమవుతుంది, కొన్ని మెటీరియల్ కరిగిపోతాయి, మెల్ట్ అవుతాయి. మెల్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్న మెటీరియల్ కంపోజిషన్ ఏమవుతుంది, డెన్స్డ్ అవుతుంది. లైటర్ మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, పైకి వస్తుంటుంది. అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది, ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంది, ఇప్పటికీ జరుగుతూ ఉంది, ఇప్పటికీ జరుగుతూ ఉంది. సో ఇలా ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల యూ హ్యావ్ ద 3 layers కాల్ క్రస్ట్, మ్యాంటల్ అండ్ కోర్. Crust, mantle, core. Now this is your crust. This is your crust. Next is mantle. Next is your core. Okay. Now the density ఏమవుతుంది, from outside to inside increases, temperature increases, overlying pressure increases. Now what is the denser material among crust, mantle, core? Which is the denser material? Core. So it is about 13 grams per centimeter cube. మనము వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ తీసుకుంటే 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్, 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్, ఆల్మోస్ట్ 13 times. Mantle, it is about 3.4 grams per centimeter cube. క్రస్ట్ మనకి ఇక్కడ 2 క్రస్ట్లు వస్తాయి, కాంటినెంటల్ క్రస్ట్, ఓషియానిక్ క్రస్ట్. ఓషియానిక్ క్రస్ట్ ఇదేమో 2.7, ఇదేమో 2.9. నౌ టెల్ మీ, సో ఓషియానిక్ క్రస్ట్ అంటే మనకి భూమి ఉంది కదా, భూమిలో ఉన్న ఈ కంపోజిషన్, ఓషన్లో ఉన్న కంపోజిషన్, అంటే మనకి బాటమ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఓషన్ ఉంటుంది కదా, విచ్ ఇస్ డెన్సర్? ఓషియానిక్ క్రస్ట్. ఓషియానిక్ crust. Online students, are you following? Planetary differentiation, then your core, mantle, crust. Then your core, mantle, crust. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే, సో కంపోజిషన్ మీద అడుగుతారు, లేయర్స్ యొక్క స్టేట్ అడుగుతాము. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి, ఇక్కడ క్రస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ వరకు మ్యాంటల్ ఉంది, డెప్త్ ఇంత ఉంది, రేడియస్ ఇంత ఉంది అని ఏ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగాము, ఏ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోగలిగినాము. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ to understand interior of the earth, you may have sources. The sources may be your direct sources and indirect sources. Tell me the examples for direct sources. డైరెక్ట్ సోర్సెస్కి అర్థం ఏంటి, మనం సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాం, ఏం చేసుకోవచ్చు మనం, we know whatever that is available on the surface. Yes or no? బోర్వెల్ వేస్తాం, 100 meters వేయచ్చు, 200 meters వేయచ్చు.
లేకపోతే 600 ఫీటు 600 ఫీట్ వరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు, అవునా? దాని తర్వాత 1200 కూడా వెళ్తుంటారు. 1000 ఫీట్ వెళ్ళిందిరా బోర్, అక్కడ వాటర్ పడలేదంటారు. ఇప్పుడు జియాలజిస్టులు వచ్చారు, సర్టిఫైడ్ జియాలజిస్ట్. అదిగదిగో అది సార్లంతా కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ నుంచి వేస్తారు, అక్కడ నుంచి ఇటు వాటర్ వస్తుంది, పైనుంచి వస్తుంది, అక్కడ వేస్తే వాటర్ వస్తుందంట. మీరు వేసిన తర్వాత నో గ్యారంటీ, ముందే సంతకం తీసుకుంటాడు. దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ, ఓన్లీ ఎస్టిమేషన్. ఇట్ మీన్స్ డైరెక్ట్ సోర్సెస్ మీన్స్ యువర్ డైరెక్ట్ నాలెడ్జ్ టు స్టడీ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు కోల్ మైన్స్, గోల్డ్ మైన్స్, కోల్ మైన్స్, గోల్డ్ మైన్స్, ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, డ్రిల్లింగ్ ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్తో మనకి డైరెక్ట్ సోర్సెస్, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇన్ఫర్మేషను మనకు ఉంది. ఇప్పుడు మన సాయిల్స్ అంటాం చూసారా, ఇప్పుడు రెడ్ సాయిల్, బ్లాక్ సాయిల్, అలువియల్ సాయిల్, వీటి యొక్క టెక్స్చర్ మనం చెప్తాం, కంపోజిషన్ చెప్తాం, ప్రాపర్టీస్ చెప్తాం. అదే నేను ఒక 10 కిలోమీటర్స్ డీప్ ఉన్న ఎర్త్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఏముంది అసలు లోపల, అసలు ఎంత లోతుంది, ఎంత డెప్త్ ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి డైరెక్ట్ డ్రిల్లింగ్ వేయచ్చా? వేయలేం. దెర్ ఇస్ ఎ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ప్రెషర్. వాట్ వి మెన్షన్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ if you move from surface to interior. ఓకే, మనకి మెరియానా ట్రెంచ్ అని ఒక ట్రెంచ్ ఉంది, మెరియానా ట్రెంచ్. మనకి హైయెస్ట్ పీక్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఏంటి, మౌంట్ ఎవరెస్ట్. వాట్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్? ఆల్మోస్ట్ 8.8 కిలోమీటర్స్. 8.8 కిలోమీటర్స్ పైకి పోయే కొందుకు మనకి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కారనుకో, ఎలాంటి హెల్ప్ లేకుండా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కితే ఏమవుతుంది మీకు? ఆక్సిజన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కాదు, ఇన్అడిక్వేట్ ఆక్సిజన్. దట్ ఆక్సిజన్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ మే నాట్ బి అడిక్వేట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. వాట్ యూ ఫీల్? అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ రిలేటివ్లీ లెస్, డిక్రీజెస్. ఇక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫిరిక్ మనం 76 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ హెచ్జి అని చెప్తాం. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అంటే మీరు ఒక బీకర్ తీసుకొని ఒక బ్యారోమీటర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ఎంత ఉంది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద? ఆల్మోస్ట్ 100 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది. దాని తర్వాత కర్మన్ లైన్ అంటాం. స్పేస్ అంటే మనకి 400 కిలోమీటర్స్. బియాండ్ 400 కిలోమీటర్స్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ స్పేస్. ఇది ఎగ్జాక్ట్ చేస్తే ప్రెషర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వెయిట్. It is pushing and it is pushing your air column. It is pushing here and I am just filling with mercury, and this force is exerting here on the surface of the mercury, and that's the reason the mercury column rises in the capillary tube up to 76 centimeters. 76 centimeters అంటే more than 2.5 feet. 2.5 feet అనేది మనకి రైజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనము ఒక అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ అంటాం. ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ మనము మౌంటైన్ ట్రెక్కింగ్ జరిగినప్పుడు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీదకి మనకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్ కన్వర్స్ if you dive deep into the ocean, Mariana Trench, who is the director of Avatar? James Cameron. He is known for diving deep into oceans. మనకి ఇప్పుడు మత్స్య డీప్ ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఇండియన్ డీప్ ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఒకటి మిషన్ ఉంది మనకి, మత్స్య, సముద్రయాన్, చంద్రయాన్ లాగా. చంద్రయాన్, మంగళయాన్, సముద్రయాన్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై సముద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్? Exploring the mineral wealth which are considered to be available, that polymetallic nodules at a depth of 4,000 meters. At a depth of 4,000 meters. It means it's about 4 kilometers. It's about 4 kilometers. మీకు స్విమ్మింగ్ వచ్చా? ఊర్లో మనకి బావులు ఉంటాయి, బావి, వెల్. మీకు మునిగిన తర్వాత డీప్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే
You cannot find easy to go inside. ఏదో some buoyancy, some force is exerting. మీరు ఒక 10 feet వరకు వెళ్తారు. 10 feet తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఏమనిపిస్తుంది 10 feet తర్వాత? It is hard to go deep. You feel that something is exerting, and you'll also feel ear pain. ఎందుకు వచ్చింది ear pain? Pressure is exerting on your body. మనం ఇంకా డీప్కి వెళ్ళాం అనుకో, యువర్ ఐస్ విల్ బర్న్. పైకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఐస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువ స్విమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది? మీకు రెడ్డిష్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ 30 feet. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ 30 feet. అది వాటర్లో స్విమ్ చేస్తున్నారు. అదే మీరు ఇంకా డీప్గా డ్రిల్లింగ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు అనుకోండి, ఎంతవరకు వెళ్తారు? మ్యాక్సిమం 8 kilometers, 12 kilometers. ఇట్లా మనకి స్పెషలైజ్డ్ డ్రిల్లింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. డీప్ ఓషన్ డ్రిల్లింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, integrated ocean drilling projects. They could able to meet up to 12 kilometers, 10 kilometers. అంటే మనకి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి? ఇప్పుడు మనం 10 to 12 kilometers. Can we say that is the depth of interior of the earth? మీకు చదివే ఉంటాం ఆల్రెడీ మనం ఒక డిస్కషన్లో. ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ 6,371 kilometers. Kilometers, not the meters. 6,371 kilometers. Mariana Trench is about 11 kilometers. Mariana Trench, which is the deepest trench. అక్కడికి వెళ్ళడానికి మీకు స్పెషలైజ్డ్ బోట్స్ ఉండాలి, స్పెషలైజ్డ్ షిప్స్ ఉండాలి. మనకి మత్స్య అనే ఒక గుండ్రంగా చేపలాగా కనిపించేది మనకి తయారు చేస్తుంటారు. దట్ కుడ్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ద ఓవర్లేయింగ్ ప్రెజర్ మనకి డీప్గా 100 meters వెళ్ళినప్పుడు, 1000 meters వెళ్ళినప్పుడు ప్రెజర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఆ ప్రెజర్కి సస్టైన్ చేసే ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి, లేకపోతే ఏమవుతుంది? హెడ్లైన్ అవుతుంది. Okay, so now coming back here, you have direct sources called mining, avuna? Mining, drilling. These are direct sources. Indirect sources ఏం చెప్పండి? ఇండైరెక్ట్ ఇంకా ఇక్కడ volcanic eruptions. Why volcanic eruptions? In the sense, volcanic eruptions, they have the focus called the point of magma. మనం కింద సైడ్ మనకి ఇంకా మనం ఈ లేయర్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు మ్యాగ్మా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని చెప్తాం. ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ 100 kilometers, the material, that is molten material called magma, will pour onto the surface of the earth, that we call lava, is also direct sources to study the interior of the earth. Okay, volcanic eruptions వల్ల మనకి ఇంటర్నల్ కంపోజిషన్ అనేది మనకి దాదాపు 200 kilometers నుంచి వరకు తెలుసుకోవచ్చు. బియాండ్ వీఆర్ లిమిటెడ్, బియాండ్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ సోర్సెస్ వీఆర్ లిమిటెడ్. నౌ అనదర్ సోర్సెస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంటర్నల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆర్ seismic waves. Next, meteoroids. Then gravity anomaly. What is meant by seismic waves? These waves are released and understood during the earthquakes. We'll understand seismic waves enti, dan role enti anedi we'll understand. So try to understand seismic role. And meteoroids. Why meteoroids? How we define meteoroids? Say meteoroids, meteoroid. మనకి ఏమనిపిస్తుంది? These are part of your asteroid. Asteroid is a part of planet. Yes or no? It could able to successfully fall onto the surface of their meteoroid. వాటిని మనం స్టడీ చేసామనుకోండి, మనకేమనిపిస్తుంది? కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవచ్చా?
correlation we could able to understand between the meteoroid and Earth. That's why if you study meteoroids, we could able to understand the internal structure of the Earth also. Even there is one more theory. Life on the surface of the Earth is ignited because of collision of this meteoroid onto the surface of the Earth. అంటే మనకు ముందు లైఫ్ అనేది లేదు, వేరే ప్లానెట్లో వేరే మెట్రాయిడ్స్లో లైఫ్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇక్కడ జస్ట్ వచ్చి మనకి ఇగ్నైట్ అయ్యింది. ఇట్స్ అబ్రప్ట్ అని ఇంకొక అతను చెప్తాడు. ఇట్స్ ఏ అబ్రప్ట్. అది కూడా పాసిబులే కదా, లైఫ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. నెక్స్ట్ సోర్స్ ఈస్ గ్రావిటీ అనామలీ. వాట్ ఈస్ మెన్ బై గ్రావిటీ అనామలీ? మనకి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే గ్రావిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డెప్త్, దాన్ని మనం రేడియస్ అండ్ కంపోజిషన్. ఎస్ ఆర్ నో? Gravity is not uniform. On surface of the Earth, gravity is not uniform. Over equator, we are saying gravity is minimum, and if you go to poles, gravity is maximum. Why there is a gravity differentiation? Gravity anomaly. And gravity is not same on all the places on the surface of the Earth. The main reason is that, say for example, what we mentioned, the shape of the Earth is oblate spheroid. It's bulging over equator. Depth, that's a radius, is relatively higher as compared to the, if I assume this is R1, this is R2, R1 is greater than R2. Gravity is defined as, how gravity is defined? మీకు గుర్తుందా? M1 M2 d square. Gravity is nothing but force of attraction between two bodies because of its size. మనం చిన్నగా ఉన్నాం కాబట్టి మనకి గ్రావిటీ అంటాం. చూసారా? ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, చూడండి, ట్రైన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు పక్కన ఉన్న డస్ట్ అంతా ఏమవుతుంది? అట్రాక్ట్ అయ్యి కొంత దూరం వెళ్ళి మళ్ళీ పడుతుంటాయి. మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే గ్రావిటీ అనేది ఇక్కడ సేమ్గా లేదు, ఈక్వేటర్ దగ్గర తక్కువ ఉంది. అంటే ఇక్కడ రేడియస్ డెప్త్ ఎక్కువ ఉందంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? గ్రావిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు. పోల్ దగ్గర రేడియస్ డెప్త్ అనేది తక్కువ ఉంది, గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే మెటీరియల్ కంపోజిషన్, దాని మీద కూడా గ్రావిటీ డిపెండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ టు స్టడీ ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. Based on these sources, what we have understood is that internal composition of Earth. ఇది రిపీటెడ్గా ఈ టేబుల్ మీద మనకు అడుగుతూ ఉంటారు. రిపీటెడ్గా అడుగుతుంటాము. సో ఇది 0 kilometers, 6,371 kilometers. The deepest point is 6,371 kilometers. Crust to mantle core. This is your crust, this is your mantle, this is your core. And it is not uniform. Density increases if you move from surface of the earth towards internal, that's the center of the earth. దీన్ని నేను ఇన్నర్ కోర్ అంటాను, నెక్స్ట్ అవుటర్ కోర్ అంటాను. దిస్ ఇస్ యువర్ ఇన్నర్ కోర్. దిస్ ఈస్ అవుటర్ కోర్. ఈ డయాగ్రామ్ నీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, దేని మీదనే ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 30 kilometers, up to 30 kilometers. Next to 670 kilometers. Then is 2,900 kilometers. 5750.
670. This is 5750. Then 2900. 2900. 1 second. Yes. $670 and 30 kilometers. Okay. So bottommost is 6,371. Next 5750. Next 2,900 and 670, 0 and 30 kilometers. Up to 30, it's a crust. Up to 30, it's a crust. Then this is upper mantle. This is your upper mantle. This is your lower mantle. Lower mantle. So this crust we have further classified into continental crust and oceanic crust. The topmost layer is, what is the topmost layer? Yes, continental crust. This one is oceanic crust. Oceanic crust. Next, upper mantle, lower mantle, outer core, inner core. ఇక్కడ నేను లైన్స్ వేసాను చూసారా, ఇవి డిస్కంటిన్యూటీ. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే కొందుకు ఏమవుతుందంటే సడన్ అబ్రప్ట్ చేంజ్ ఉంటుంది. సో వాట్ వి మెన్షన్, ఇఫ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ surface to core or center, density increases, temperature increases, pressure increases. But at the same time, there is a rate of increase within the layers. There is a rate of increase of density within the layers. And this rate of increasing of density or pressure or temperature is sudden at certain depths. At certain depths. ఆ ప్లేసెస్నే మనం డిస్కంటిన్యూటీ అంటాం. ఈ డిస్కంటిన్యూటీస్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే, there is seismic waves. Seismic waves are energy waves which are released and transformed in all directions as soon as earthquake occurs. Earthquake is nothing but energy released, sudden energy release. Say for example, ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది, ఇక్కడ ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది. ఏమైంది? అక్కడ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఆ ఎనర్జీ అనేది డిసిపేట్ సౌండ్ వేవ్స్ రూపంలో ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్లో మనకి మూవ్ అవుతుంది. అంతేనా? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 కిలోమీటర్స్ అవేలో ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది అనుకోండి. మీకు ఇక్కడికి వచ్చే ముందుకు మీకేమనిపిస్తుంది? మీరు వినొచ్చు, వినకపోవచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది బాంబ్. కానీ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి they feel that there is a high amount of energy in the form of sound energy, in the form of sound waves. ఇక్కడ ఈ seismic waves are nothing but
earthquake waves are energy waves released as soon as earthquake occurs in all directions, and they'll travel in all directions. ఇలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ వేవ్స్ అనేది స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంతేనా? స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, సౌండ్ వేవ్స్ స్పీడ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. స్పీడ్ డిక్రీజ్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండొచ్చు, యూనిఫామ్గా వెళ్తూ డిక్రీజ్ అవుతూ సడన్గా డిసప్పియర్ అవ్వచ్చు. వాటినే మనం డిస్కంటిన్యూటీస్ అంటాం. ఈ డిస్కంటిన్యూటీస్ పేరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ దేర్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ దట్ దిస్ నోన్ యాజ్ కొనాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ. నెక్స్ట్ ఈస్ మోహో, దీన్ని మనం మొహరోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ. దిస్ వన్ రెపెట్టి, గూటెన్బర్గ్, డిస్కంటిన్యూటీ. ఇక్కడ అడిగేది మ్యాచింగ్ లాగా అడుగుతాడు. మ్యాచింగ్ లాగా మనకి ఒక టేబుల్ ఇచ్చేసి ఒక టేబుల్ ఇచ్చేసి ఇట్ సైడ్ డిస్కంటిన్యూటీ, ఇట్ సైడ్ ఏమో వేటి మధ్య ఉంటుంది. నౌ టెల్ మీ, గూటెన్బర్గ్ డిస్కంటిన్యూటీ is found between lower mantle and outer core. Konrad discontinuity, Konrad, అవునా? Yes, continental crust and oceanic crust. What about Mohorovic? Upper mantle and oceanic crust. దాన్ని మనం క్రస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఇలా ప్రశ్నలు అడుగుతారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చి ఐ మే ఆస్క్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఇలా కూడా అడగచ్చు. లేదు, ద డిస్కంటిన్యూస్ ఫౌండ్ ఇన్ మ్యాంటిల్ అండ్ క్రస్ట్. మ్యాంటిల్ అండ్ క్రస్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. మ్యాంటిల్ అండ్ క్రస్ట్ లో రెపెట్టి, గూటెన్బర్గ్, లెహ్మాన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే దే విల్ ఆస్క్ యూ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నాం? డెన్సిటీ పెరుగుతుంది. కోర్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ డెన్సిటీ 13 grams per centimeter, whereas crust is having 2.7. ఇక్కడ ఇంకా స్టేట్ ఏంటి? అసలు స్టేట్ ఏంటి? అది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుందా, సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుందా, మోల్టన్ స్టేట్లో ఉంటుందా? మనకి క్రస్ట్ ఏ స్టేట్లో ఉందో చెప్పండి. క్రస్ట్ సాలిడ్ స్టేట్, లైక్ యువర్ ఎగ్ షెల్. వాట్ అబౌట్ ఓషనిక్ క్రస్ట్? ఏ స్టేట్లో ఉంది ఓషనిక్ క్రస్ట్? అది కూడా సాలిడ్ స్టేట్. Oceanic crust is nothing but bottom of your ocean. Next, in that case, what we mention, if you move from surface to deep, temperature increases, pressure increases, and with this temperature, the material may be melted. Yes or no? It means, if you move down, your core material, the core composition should be in which state? Liquid state. But it is found that the inner core is in solid state. This is in molten state. Molten మనం liquid state అని కూడా అనొచ్చు. Semi-liquid. This one, mantle, is in solid state. Next, upper mantle, liquid, దీన్నే మనం molten state అని కూడా అంటాం. I'll tell you, there is a one more layer classification that I'll say. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే
ఎందుకు ఇన్నర్ కోరు మోల్టన్ స్టేట్లో ఉంది? ఎందుకు ఇన్నర్ కోరు సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది? సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్, ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ మెటీరియల్ మే బి సాలిడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్ ఆర్ గ్యాసెస్ స్టేట్. ఇంకో స్టేట్ ఉంటుంది, దాన్నే మనము ఇంకో స్టేట్ ఏంటండి? సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్, ప్లాస్మా స్టేట్. ఎస్, ద ఫోర్త్ స్టేట్ ఈస్ plasma state. What is meant by plasma state? So material means matter. Antena? Matter. Matter is composed of elements. Elements is composed of atoms. Atoms are composed of your protons and neutrons. If I am going to directly that level, if my temperature is such a high or huge, that matter may be broken into the neutron level, that is known as plasma state. దాన్నే మనము ప్లాస్మా స్టారు, న్యూట్రాన్ స్టార్ అని గుర్తుందా? న్యూట్రాన్ స్టార్ రెడ్ జైంట్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగిన తర్వాత, మనకి సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగిన తర్వాత వీ హ్యావ్ 2 స్టేజెస్. దట్స్ 1.4423 న్యూట్రాన్ స్టార్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 3, ఇట్స్ ఎ బ్లాక్ హోల్. ఎస్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సన్ మనం చదివేటప్పుడు ప్లాస్మా స్టేట్ గురించి చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? స్పీర్స్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకు ఇన్నర్ కోర్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది? వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్? ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కంపోజిషన్, కోరు, మ్యాంటల్, క్రస్ట్, దేంతో కంపోజిషన్ ఉంది? దీన్నే మనము ఇక్కడ సియాల్, సీమా, మఫే, నిఫే. దిస్ ఇస్ యువర్ mantle, this is your core, continental crust, this is your oceanic crust. Sial, silicon plus aluminum. Sima, silicon plus magnesium, అంటే మేజర్ డామినెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. మఫే, మెగ్నీషియం అండ్ ఐరన్. నిఫే, Nife means nickel and iron. Density increasing. It means core is dominated by which material? Nickel and iron, denser material. Nickel and iron are denser material. Now, our point of discussion here is why inner core is in solid state. If temperature increasing, temperature increase ఎందుకు అవుతుంది? మనకి ఓవర్లయింగ్ ప్రెజర్ పెరిగిపోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? మనకి మెటీరియల్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది మోల్టన్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి మారే స్కోప్ ఉంది. అజ్యూమ్ దట్ in inner core, in order to melt this material, I require T1 temperature. What is the definition of melting point? The point at which matter changes from solid state to liquid state. అంతే కదా? మెల్టింగ్, ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది అంటాం. ఐస్ మెల్ట్ అవుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసి బయట పెట్టాం అనుకోండి, ఐస్ వాటర్ అవుతుంది, అంతేనా? దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ స్టేట్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. వాటర్ గ్యాస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. వాటరు వెయిట్ చేస్తూ పోయినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? మనకి వాటర్ వేపర్ అవుతుంది. వాటర్ వేపర్ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుంది? గ్యాస్గా వెళ్తుంది, అంతేనా? వాటర్ వేపర్ అంటే మనం వాటర్ని వెయిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ అట్లా 1 feet పైన మనం చేయబెట్టాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నెయిదర్ లిక్విడ్ నార్ గ్యాస్. దాని ప్రెజర్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, వితౌట్ చేంజింగ్ ది టెంపరేచర్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ స్టేట్. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను? టెంపరేచరు ఇక్కడ T1 అనేది ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్
the material that is there in the inner core melts. Assume that it's a 5000 degree centigrade. 5000 degree centigrade. నాకు మెల్ట్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి 5000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నేను మెల్ట్ అవుతాను. కానీ టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ 5000 లేదు. అజూమ్ 4500 ఉందనుకోండి. మెటీరియల్ ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? సాలిడ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది కదా. అదే రీజన్. ఓకే. సో though the temperature is high, but this temperature is not adequate to melt the material that exists in the inner core. That's the actual reason. High melting point. High melting point. అనదర్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఇంకా కొన్నిట్లో మనకి ఏం చెప్తుంటారంటే లిథోస్పియరు, ఆస్టెనోస్పియరు, మీసోస్పియరు, పారిస్పియర్, బైరోస్పియర్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి స్పియర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్. Spheres of earth. ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే మనకి లిథోస్పియర్, పైరోస్పియర్, బారిస్పియర్. అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే లిథోస్పియర్, ఆస్టెనోస్పియర్, మీసోస్పియర్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంతా వచ్చేసి పైరో అండ్ బ్యారీ. ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఏమడుగుతుంటారంటే లిథోస్పియర్ అంటే ఏంటి, ఆస్టెనోస్పియర్ అంటే ఏంటి? లిథోస్పియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్ టు 100 kilometers. లిథోస్పియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్ టు 100 kilometers. దాన్నే మనం ప్లేట్స్ అంటాం. Say instead of crust, now the emerging understanding of the internal structure of the earth is plate tectonic theory. They don't classify into your crust, mantle, core. They'll classify based on the plate depth ఎంత ఉంది. Plate is nothing but part of your earth which is relatively in solid state. దాన్నే మనం లిథోస్పియర్ అంటాం. లిథోస్పియర్ అనేది అప్ టు 100 kilometers వరకు ఉండొచ్చు. ఆస్టెనోస్పియర్ 100 నుంచి 400 వరకు ఉండొచ్చు. Lithosphere is defined as crust plus upper mantle which is in solid state. స్టేట్ అనేది సాలిడే, బట్ డెన్సిటీ చేంజ్ అనేది ఉంటుందా? అక్కడ వరకు మనం లిథోస్పియర్ అంటాం. ఆస్టెనోస్పియర్ అప్ టు 400 kilometers which is in the molten state. Asthenosphere is in the molten state. It's a source of your magma. Mainly all your volcanic eruptions, they have source from asthenosphere. Or కన్ఫ్యూషన్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ కొన్ని బుక్స్ లో రాంగ్ గా మెన్షన్ చేస్తుంటారు లిథోస్పియర్ కి ఆస్టెనోస్పియర్ కి. లిథోస్పియర్ అంటే ఏంటండి? క్రస్ట్ ప్లస్ సాలిడ్ అప్పర్ మ్యాంటల్. వాట్ అబౌట్ ఆస్టెనోస్పియర్? పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాంటల్
which is in the molten state, mainly found between 100 to 400 kilometers, and it is a source of magma for your volcanic eruptions. Next is your seismic waves. Seismic waves, ఇక్కడే మనము earthquakes గురించి చదువుతాము. How to define earthquake? Earthquake is nothing but vibration. Earthquake is nothing but vibration. దీన్నే మనం ట్రీమింగ్ అంటాం, దీన్నే మనం ట్రీమర్స్ అంటాం. Why there is a vibration? There is a sudden release. There is a sudden release of what? Sudden release of energy. Where energy is releasing? Not on every place. Wherever there is a faulting, along the fault lines. That's it. Along the fault lines. How to define earthquakes? Treming or vibration of the earth as a result of sudden release of energy. Sudden release of energy along fault lines. రీసెంట్గా ఎర్త్క్వేక్ అక్కడే టర్కీ, నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ ద ట్రీమర్స్ ఫెల్ట్, వైబ్రేషన్ ఫెల్ట్ ఇన్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ సిటీ. ఎందుకు? దట్ ఎంటైర్ రీజన్ ఈజ్ ఇన్ సిస్మికలీ యాక్టివ్ జోన్. Seismically active zone, converging zone, we'll discuss in detail in the plate tectonic theory. Try to understand now. Earthquake is nothing but sudden release of energy. As a result of sudden release of energy, there is a vibration, there is a tremors along the fault line. What is meant by fault lines? ikkada fracturing, cracking, faulting antar, and rifting, separation. ఈ 4 పదాలకి మీకు కంటిన్యూస్గా జాగ్రఫీలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఫ్రాక్చర్, క్రాకింగ్, ఫాల్టింగ్, రిఫ్టింగ్, సపరేషన్. మీకు పెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది. యూ మే ఫీల్ డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ ద హ్యాండ్. మీరు వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళు ఎక్స్రే తీసి, ఎక్స్రేలో కూడా ఐడెంటిఫై అయ్యదు, సిటీ తీసుకురమ్మంటారు, దాంట్లో ఐడెంటిఫై అవుతుంది మీకు బోన్లో ఎయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అయిందండి అని చెప్పి ఏం చేస్తారండి, మీకు మొత్తం ఒకటి కట్టేసి ఇట్లా పెట్టుకొని, డ్యూరింగ్ షూటింగ్ యాక్టర్ వాస్ సడన్లీ హ్యాడ్ ఎయిర్లైన్ ఫ్రాక్చర్ అనేసి ఒక కొద్ది రోజులు రెస్ట్ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది, అది దానంతటి అదే సెట్ అయిపోతుంది. ఎముకలు నుజ్జు అయిపోయినాయి అనుకోండి. మనకి వీసలాపురం అని చిత్తూరులో ఒక ఫేమస్ ట్రెడిషనల్ ఈ బోన్స్ రిలేటెడ్ హాస్పిటల్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ. ఎనీ కాంప్లెక్స్ ఫ్రాక్చర్స్ దే విల్ సెట్ రైట్. మీరు ఒక 6 months రెస్ట్ తీసుకున్నారంటే మీకు విత్ మినిమల్ కాస్ట్ ఇట్ విల్ సెట్ రైట్. ఇక్కడ మనము క్రాకింగ్, ఫ్రాక్చరింగ్ అంటే ఏంటి? క్రాకింగ్, ఫ్రాక్చరింగ్, ఫాల్టింగ్, రిఫ్టింగ్, సపరేషన్. క్రాకింగ్, క్రాక్, fracture, fault, rifting, separation. ఒక స్లాబ్లో మీకు జస్ట్ ఇది ఒక స్లాబ్ తీసుకున్నారనుకోండి, క్రాక్ అంటే ఏముండాలంటే మీకు కంపల్సరీ ఒక బ్రేక్ అనేది ఉండాలి. దాన్నే మనం క్రాకింగ్ అంటాం. ఫ్రాక్చరింగ్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫ్రాక్చర్? వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫ్రాక్చరింగ్? ఎయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అంటాం చూసారా? క్రాకింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్. క్రాకింగ్ ఈజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రాకింగ్. ఫ్రాక్చర్ ఈజ్ ఏ జనరల్ టర్మ్, క్రాకింగ్ ఈజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టర్మ్. అంటే దీని మీద క్రాక్స్ బట్టి, మొబైల్ మీద స్క్రీన్ మీద క్రాక్ పడింది అంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి?
ఒక లైన్ అనేది విజిబుల్ లైన్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. ఫ్రాక్చరింగ్ అనేది జెనరిక్ టర్మ్. ఫ్రాక్చర్, ఎయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్, అర్థమైందా? ఎయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్. గ్యాప్ అనేది ఉండొచ్చు, గ్యాప్ అనేది కూడా ఉండొచ్చు. ఎక్కడ? క్రాకింగ్లో. క్రాకింగ్లో గ్యాప్ కూడా ఉండొచ్చు. ఫాల్టింగ్, ఫాల్టింగ్ అంటే కంపల్సరీ మూమెంట్ ఉండాల. ఫాల్ట్ లైన్ అంటే అక్కడ మనకి ఈ స్లాబ్స్ క్రాక్ అయ్యి క్రాక్ అయ్యి ఇది కొంత మూమెంట్ అనేది ఉండాలి. అప్పుడు నాకేమవుతుంది చూడండి, కొంత డౌన్కి, దాన్ని ఫాల్టింగ్ అంటారు. ఫాల్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్ ఆఫ్ స్లాబ్స్ ఓవర్ ద ఫాల్ట్ లైన్. దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫాల్టింగ్ అంటాం. వీక్ జోన్, there may be converging forces or diverging forces as anthropogenic reasons that has created this one, and there is a displacement of slabs. Slabs is nothing but plates. Plates is nothing but part of your lithosphere. Plate is nothing but part of your lithosphere. ముందంతా మన క్రస్ట్ అనేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ప్లేట్ అంటాం. నెక్స్ట్ రిఫ్టింగ్. రిఫ్టింగ్ అంటే మీకు కొంతవరకు ఇంకా రిఫ్ట్ వ్యాలీ అని చదువుతూ ఉంటారు. ఈ స్లాబ్స్ గ్రేట్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ మధ్యలో ఇప్పుడు మనకి నర్మదా రిఫ్ట్ వ్యాలీ, తాప్తీ రిఫ్ట్ వ్యాలీ, అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంటే కాదు కొంత వైడనింగ్ కూడా ఉంటుంది. దాంట్లో వాటర్ పోతూ ఉంటుంది మనకి, దాన్ని మనం రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటాం. గ్రేట్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ విచ్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇన్ ద గ్లోబ్, which found almost from Tanganyika to up to Death Valley. ఇజ్రాయెల్ నుంచి మనకి తంగనీకా వరకు ఉంది. అది కంటిన్యూస్గా డైవర్జింగ్ ఫోర్సెస్ ఆపరేట్ అవుతూ ఆ రిఫ్టింగ్ అనేది, విడ్త్ అనేది, వైడనింగ్ అనేది ఇంకా స్టిల్ వైడనింగ్ అవుతూ ఉంది. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మిలియన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ప్రెజెంట్ టైమ్ ఇట్ మే సపరేట్ ఇంటూ two slabs, two plates, and Africa will split into 2 continents further. మనకి ఎన్ని కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 7 కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి. మేబీ ఆఫ్టర్ 5 మిలియన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ టుడే యూ మే హ్యావ్ 8 కాంటినెంట్స్. దాన్ని మనం సపరేషన్ అంటాం. నౌ యూ అండర్స్టాండ్ హియర్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎర్త్క్వేక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రీమర్స్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సడన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అలాంగ్ ద ఫాల్ట్ లైన్స్. ఇంకా నేను నార్మల్ ఫాల్ట్, రివర్స్ ఫాల్ట్ అంతా ల్యాండ్ ఫామ్స్లో చెప్తాను. నార్మల్ ఫాల్ట్, రివర్స్ ఫాల్ట్, ఎండోజెనెటిక్ ఫోర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాము. ఫాల్ట్ లైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వీక్ జోన్. ఫాల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీక్ జోన్. అక్కడ వీక్గా ఉంది కాబట్టి ఇన్సైడ్ ఎనర్జీ అనేది ఈజీ ఎస్కేప్ రూట్ అనేది ఉంది, అంతే. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఈ ఎర్త్క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తాయి, రీజన్స్ ఏంటి? దాన్ని మనం కాజెస్ అంటాం. ఎందుకు వస్తాయి చెప్పండి రీజన్స్? ఒకటి న్యాచురల్ రీజన్స్, అనదర్ ఈస్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ రీజన్స్. న్యాచురల్ రీజన్స్ చెప్పండి. ఎనీ న్యాచురల్ రీజన్స్? అది న్యాచురల్ మైనింగ్? సునామీ అనేది మనకి కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్, నాట్ ది కాజ్. Plate movements. So we call it as a plate tectonic. Tectonic means movement of plates, can be in any direction. దాన్ని మనం ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అంటాం. ప్లేట్స్ మూమెంట్, దట్స్ వన్ న్యాచురల్. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్? వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయా రావా? వస్తాయి, రాయండి. న్యాచురల్ కింద ప్లేట్ టెక్టానిక్స్, వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్.
ఫస్ట్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ కింద రాయండి. ఆంథ్రోపోజెనిక్ రీజన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఆంథ్రోపోజెనిక్ రీజన్స్? ఎస్, మైనింగ్, డ్యామ్స్, న్యాచురల్ మనం ఏం చెప్పాం? ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్, వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్. What is the difference between landslides and avalanches? Landslides లో your debris of crust or land will suddenly move. అవలాంచెస్ మీరు బాహుబలి మూవీ చూసారా? గుర్తుందా? సునామీనా అది? అవలాంచ్ అంటారు. అవలాంచ్ లో మనకి ఐస్ మీకు గుర్తుందా? దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అవలాంచ్. ల్యాండ్ స్లైడే అక్కడ మనకి ఐస్ అనేది మనకి స్లైడ్ అవుతుంది, దాన్ని మనం అవలాంచెస్ అంటారు. ఓకే, ద రీజన్స్ కెన్ బి ఇప్పుడు అవలాంచెస్ అనేది కాన్సిక్వెన్సా కాజా? ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేది కాన్సిక్వెన్సా కాజా? దట్స్ అ డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్. యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ మీ టుమారో. Landslides can happen because of earthquakes. Okay, landslides can induce earthquakes, yes or no? Whether landslides and avalanches are consequences of earthquake or the causes of earthquakes. Okay, we'll discuss in next class consequences and types of earthquakes. Seismic waves. When it comes to seismic waves, we have two types: body waves and surface waves. Under body waves, we'll be discussing about P waves, S waves, L waves, Rayleigh waves. Then also we'll discuss and remember Richter scale and modified Mercalli scale. Richter scale ante enti, modified Mercalli scale ante enti, ee earthquakes seismic zones enti, ఈ సిస్మిక్ జోన్స్ అగైన్ మనం ఎప్పుడు రీకాల్ చేసుకుంటామంటే ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థియరీలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో రేపు ఎర్త్క్వేక్స్ అయిపోయిన తర్వాత కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ప్లేట్ టెక్టోనిక్ థియరీ విల్ కంప్లీట్ ఇట్. సో దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్, దట్స్ ఫోర్సెస్, ఎండోజెనెటిక్ ఫోర్సెస్ అండ్ exogenetic forces. Online students, any doubts? Yeah, in next class I'll clarify, Mr. Venkatesh. Yes, avalanches, landslides are the consequences of earthquakes. Though there may be tremors or minor vibrations, but may not be considered as a causes for earthquakes. Nitisha, Sushmita, Venkatesh, Navshin, Maulika, కంప్లీట్ చేస్తున్నారా? సౌమ్య?